विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपलं या सेशनमध्ये स्वागत करतो. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण अमाइन्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीजचा स्टडी करत होतो. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हॉफमन्स एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन आणि हॉफमन्स एलिमिनेशन या रिॲक्शनचा स्टडी केलेला होता. त्याचबरोबर आपण लॅबोरेटरीमध्ये बेसिक अमाइनसाठी कोणत्या टेस्ट घेतात याचाही स्टडी केलेला होता. आज आपण आणखीन काही रिॲक्शनचा स्टडी करणार आहोत. त्यापूर्वी काही महत्त्वाचे पॉईंट्स मी या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार आहे. तर इकडे लक्ष द्या. CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH हा जो कंपाऊंड आहे याच्यामध्ये COOH हा फंक्शनल ग्रुप आहे. त्याला कार्बोक्सिल ग्रुप असं म्हणतात. हे कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं एक्झाम्पल आहे. याचं नाव मी लिहितो ॲसेटिक ॲसिड. ॲसेटिक ॲसिड याच्यामध्ये 2 कार्बन ॲटम आहेत म्हणून याचं नाव इथॅनोइक ॲसिड. इथॅनोइक ॲसिड. दिस इज द IUPAC name. Next, remove this OH and replace it by Cl. CS3 single bond C double bond O single bond Cl. This is acetyl chloride. Acetyl chloride. This is a derivative of acetic acid. It is obtained by replacing OH by chlorine atom. Its IUPAC name is ethanoyl chloride. Ethanoyl chloride. Third compound I am going to write remove OH and replace it by NH2 group. CS3 single bond C double bond O NH2. This is amide. The functional group CONH2 is called amide. The name is acetamide. Acetamide. IUPAC name is ethanamide. Ethanamide. It is derivative of ethane. It contains 2 carbon, 1, 2. Therefore, ethanamide. Last E is removed from ethane and amide word is written. Ethanamide. I give you one more example. This is phenyl group C6H5. C6H5. It is also written like this PH and here C double bond O OH. Similarly, this can also be represented C6H5 COOH or PH COOH. The name of the compound is benzoic acid. Benzoic acid. Remove this OH and replace it by Cl. So here phenyl group C double bond O
Cl. It is called benzoyl chloride. Benzoyl chloride. Remove OH and replace it by NH2 group. This is amide. The name is benzamide. So these are derivatives of carboxylic acid. This is the example of aliphatic acid. This is the example of aromatic acid. I give you one more example. CS3 single bond C double bond O, CS3 C double bond O single bond O. This is anhydride. This anhydride can be written like this on CS3 CO 2 times CS3 CO CS3 COO. The name of the compound is acetic anhydride. Acetic anhydride. For carrying out acetylation of amine, acetyl chloride or acetic anhydride is used. The reaction is called acylation of amine. So today's first reaction I am going to explain acylation of amine. Before that, one more term I want to explain. CS3 single bond C double bond O NH2. This is acetamide, isn't it? The same compound I wrote like this, acetamide. I remove this hydrogen and I replace it by ethyl group. The name of the compound is, to this nitrogen ethyl is attached. Therefore, N-ethyl acetamide, or it is also called N-ethyl ethanamide. IUPAC name. One more example I want to give you here. This is phenyl ring C double bond O NH. This is benzamide. This compound I wrote in this way. Remove this hydrogen and replace it by CS3 group. The name of the compound is, to this nitrogen methyl is attached. Therefore, N-methyl benzamide. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुढची रिॲक्शन पाहण्यापूर्वी काही कंपाऊंड्सचं नोमेनक्लेचर आपण बघितलं. हे जे नोमेनक्लेचर आहे त्या पुढच्या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला कंपाऊंडची नावं लिहिताना उपयोगी पडणार आहेत. तर चला तर आपण सुरुवात करूया आजची रिॲक्शन असायलेशन ऑफ अमाइन्स. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 3 रिॲक्शनचा स्टडी केलेला आहे. आज आपण चौथी रिॲक्शन पाहूया.
तर या ठिकाणी मी रिॲक्शनचं हेडिंग लिहितो नंबर 4, असायलेशन ऑफ अमाइन्स. तर हे एक्सप्लेन करण्यापूर्वी आणखीन एक गोष्ट मी परत एकदा रिपीट करू इच्छितो. असं लिहितो सिंगल बॉन्ड NH2 हे 1 डिग्री अमाइन आहे, प्रायमरी अमाइन. R2NH हे 2 डिग्री अमाइन आहे, सेकंडरी अमाइन. R3N हे 3 डिग्री अमाइन आहे, टर्शरी अमाइन. तर हे जे प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अमाइन्स आहेत हे आपल्याला असे लिहिता येईल RNHH, R2RNRH. 3 alkyl groups RNR. R represents alkyl group. These are aliphatic amines, primary amine, secondary amine and tertiary amine. Primary amines contain 2 replaceable hydrogen. Secondary amines contain only 1 replaceable hydrogen. In tertiary amine, there is no replaceable hydrogen atom. So, primary amine and secondary amine undergo acylation reaction because they have replaceable hydrogen. Tertiary amine do not undergo acylation reaction because they do not have replaceable hydrogen. So we discuss for about primary amine and secondary amine. I write here R single bond N H H. This is 1 degree amine plus CS3 C double bond O Cl, acetyl chloride. Or its IUPAC name is ethanoyl chloride. The reaction is carried out in presence of base pyridine. pyridinच्या सानिध्यात ही रिएक्शन करतात. काय होतंय पहा, अमाइन मधला हायड्रोजन या ॲसेटिल क्लोराइड मधल्या क्लोरीन बरोबर रिॲक्ट होऊन HCl हा साइड प्रॉडक्ट तयार होतो आणि मेन प्रॉडक्ट R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H COCS3. आता या कंपाऊंडचं नाव आपल्याला लिहायचं आहे. तर हा ॲसेटामाइडचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. मगाशी मी तुम्हाला ॲसेटामाइडचं स्ट्रक्चर लिहून दाखवलेलं होतं, ते फक्त वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी लिहिले. हा ॲसेटामाइडचा पार्ट आहे, हा ॲसेटामाइड. दिस इज ॲसेटामाइड. नायट्रोजनला अल्किल ग्रुप अटॅच झालाय म्हणून याचं नाव N अल्किल ॲसेटामाइड किंवा याला N अल्किल इथॅनामाइड असंही म्हटलं जातं. N अल्किल इथॅनामाइड
ही जर रिॲक्शन तुम्हाला समजलेली असेल तर पुढची रिॲक्शन तुम्ही स्वतः लिहू शकताय. इथिल अमाईनसाठी मी रिॲक्शन लिहिणार आहे. C2H5 NH2 प्लस हे इथिल अमाईन किंवा इथॅना अमाईन CS3 C double bond O Cl. The reaction is carried out in presence of pyridine. काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडला असेल की pyridine का वापरतात. pyridine हे हेटेरोसायक्लिक बेस आहे. हा pyridine ही HCl चं न्यूट्रलायझेशन करतोय, HCl रिमूव्ह करतोय. या रिॲक्शन मध्ये जे ऍसिड तयार होत आहे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ते रिमूव्ह करण्यासाठी pyridine या बेसिक कंपाऊंडचा उपयोग करतात. तुम्हाला माहित आहे रिॲक्शन कशी होणार आहे. यामधला हायड्रोजन क्लोरीन बरोबर रिॲक्ट होईल आणि इथं प्रॉडक्ट मिळेल C2H5 NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CS3. याचं नाव N-इथिल ॲसेटामाइड. तर ॲलिफॅटिक अमाईन त्याचबरोबर अरोमॅटिक अमाईन या प्रकारच्या रिॲक्शन्स देतात. फक्त प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाईन या प्रकारच्या रिॲक्शन्स देतात. या ठिकाणी मी दुसरे एक्झाम्पल घेतो. हे फिनिल ग्रुप आहे. NHH याचं नाव ॲनिलीन प्लस CS3 COCl. in presence of pyridine. H combines with Cl and HCl is the product. Main product NHCOCS3. This is amide. N-phenyl acetamide. N-phenyl acetamide. I explain the reaction by taking one more example. CS3 NH2 methylamine plus CS3 I take the example of benzoyl chloride C6H5 C double bond O Cl. This is benzoyl chloride. The reaction is carried out in presence of pyridine. Hydrogen of amine combines with Cl and HCl is produced. Side product is HCl. The main product CS3 NH C double bond O phenyl. The name of the compound is N-methyl benzamide. N-methyl benzamide. काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडला असेल की हा H रिप्लेस होऊ शकतो का? यस. आणखीन एका मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होऊन हा हायड्रोजन पण आपण रिप्लेस करू शकतो. आपल्या पुस्तकात एवढीच रिॲक्शन दिलेली आहे, पण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डानुसार मी एक्सप्लेन करतोय. जे टेक्स्ट बुक दिलंय
त्या पद्धतीनं ह्या रिॲक्शन्स मी एक्सप्लेन केले. आणखीन एक एक्झाम्पल मी घेणार आहे. C6H5 म्हणजे हाच फिनिल ग्रुप असाही लिहितात. C6H5 सिंगल बॉन्ड N CS3H हे सेकंडरी अमाइन आहे. N मिथिल N फिनिल N मिथिल ॲनिलीन याचं नाव. N मिथिल ॲनिलीन याचं ॲसिडिकेशन आपण करूया. CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl पिरिडीनच्या सानिध्यात रिॲक्शन करतात. इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन आणि रिॲक्शन अशी होईल. हा H या Cl बरोबर रिॲक्ट होऊन साइड प्रॉडक्ट HCl तयार होईल. मेन प्रॉडक्ट C6H5 N CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 हा प्रॉडक्ट तयार होईल. मग याचं नाव काय? हा अमाइडचा पार्ट आहे. N मिथिल N फिनिल ॲसेटामाइड. तर हे जे अमाइड्स आहेत ही अमाइड्स अमाइनपेक्षा वीक बेस आहेत. अमाइड्स आर लेस बेसिक ॲज कम्पेअर्ड टू अमाइन्स. तर अशा पद्धतीनं असायलेशन ऑफ अमाइन्स ही रिॲक्शन आपण बघितली. रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन ॲटम ऑफ प्रायमरी or secondary amine by acid group like acetyl group is called acylation of amine. Both aliphatic and aromatic primary and secondary amines give acylation reaction. After completing this reaction, I am going to explain fifth reaction. Fifth reaction, carbylamine reaction. This is one more important reaction of amine. The question may be asked for 2 marks. Explain carbylamine reaction. Remember, only primary amine give this reaction. Primary amine give this reaction. Secondary and tertiary amine do not give this test. Again, both aliphatic and aromatic primary amines give this reaction. I explain. R single bond NH2. This is 1 degree amine. It combines with chloroform CHCl3 trichloromethane plus KOH aqueous or alcoholic. The reaction mixture is heated. Heating is represented by delta sign. Try to
understand how the product is formed. R, N and this C. R, N and this carbon, alkene isocyanide is produced. Alkene isocyanide. You know that Cn group can be written like this. Cn. This is cyanide and this is isocyanide. Plus K combines with chlorine and potassium chloride, that is KCl, is formed. Hydrogen combines with oxygen and water molecule is formed. After writing this reaction, we have to balance this reaction. Remember, correct balanced equation is important. In your answer paper, you have to write correct balanced reaction. Here, 3 chlorine on left hand side. Therefore, on right hand side, I take 3 times KCl. Here, number of potassium atoms become 3. Therefore, I take 3 times KOH on left hand side. On left hand side, number of oxygen becomes 3. Therefore, on right side, I write 3H2. Now you check whether the equation is balanced or not. I think it is balanced. This alkene isocyanide is also called carbylamine. This carbylamine has very bad smell. Carbylamine has disagreeable odor. Carbylamine has offensive odor. Due to bad odor, this reaction is used to detect primary amine and chloroform. This reaction is used to detect primary amine and chloroform. Remember, both aliphatic and aromatic primary amine do this reaction. This reaction is not given by secondary and tertiary amines. Let us study one more reaction of this type. C2H5 NH2. This is ethylamine. It is heated with CHCl3, that means chloroform. In presence of alkali, potassium hydroxide. The reaction mixture is heated. Heating is represented by delta sign. Remember, understanding is important. मित्रांनो, या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला रिॲक्शनचा स्टडी करायचा आहे. रिॲक्शन आपल्याला लिहिता येणं आवश्यक आहे. रिॲक्शन लिहिल्यानंतर ती रिॲक्शन आपल्याला बॅलन्स करता येणं आवश्यक आहे. रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट यांची नावं कॉमन सिस्टीममध्ये आणि IUPAC सिस्टीममध्ये लिहिता येणं महत्त्वाचं आहे. जर आपल्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असतील, आत्तापर्यंतचे टॉपिक आपल्याला समजलेले असतील, तर हा पार्ट समजायला तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हे जर समजत नसेल तर मी तुम्हाला सांगेन की याच्या आधीचं सगळं वाचा, आधीचं सगळं परफेक्ट करा, मगच पुढचे टॉपिक शिका. तर हे जे इथिलामाइन, इथं प्रॉडक्ट कसं म्हणतोय बघा, C2H5NC. C2H5NC. याचं नाव इथी isocyanide plus potassium combines with chlorine and potassium chloride is formed, plus hydrogen combines with oxygen and water molecule is produced. Now balance this reaction. Here
On left hand side, 3 chlorine atoms are present. Therefore, take 3 chlorine atoms on right hand side. On right hand side, potassium atoms becomes 3. Therefore, on left hand side, 3 KOH. Number of oxygen is 3 on left hand side. Therefore, 3 H2O on right hand side. Thus, this reaction is balanced. Let us study one more example. I write here benzene ring, phenyl ring, C6H5NH2. This is aromatic amine. The same amine can be written like this, C6H5NH2. The same amine can be written like this, PHNH2. That means phenyl group. Plus CHCl3, that is chloroform, trichloromethane, plus potassium hydroxide, aqueous or alcoholic. The reaction mixture is heated. Isocyanide is produced. So can you tell me the name of this compound? It is very simple. This is isocyanide group and this is phenyl group. Therefore, I write here phenyl isocyanide plus KCl plus H2O. So this is Cargill amine reaction. I think the reaction will be clear. So Cargill amine has bad smell known as offensive odor or disagreeable odor. Therefore, this reaction is used as a test for primary amine and chloroform. After this, we are going to study one more reaction. The reaction is also very important. So here I take the compound NaNO, sodium nitrite. NO3 means nitrate, NO2 means nitrite. Sodium nitrite combines with HCl, hydrochloric acid. The formation of product is Na reacts with Cl and sodium chloride is produced, plus nitrous acid is formed, HNO2. It is called nitrous acid. Nitrous acid. HNO3 is nitric acid, but HNO2 is nitrous acid and it is very unstable. It is very unstable. Sometimes it is written like this, HON double bond O. This is written like this. And the sixth reaction that we are going to study is action of nitrous acid on amine. Remember, this nitrous acid is unstable compound. It is unstable, therefore it is prepared in situ. सितू याचा अर्थ काय, हा कंपाउंड अनस्टेबल असल्यामुळे
रिॲक्शन मध्येच तो तयार होतो आणि रिॲक्शन मध्येच तो वापरला जातो. रिॲक्शन मध्येच नायट्रस ॲसिड तयार करतात. कसं तयार करतात तर HCl ची ॲक्शन NaNO2 वरती करून हे नायट्रस ॲसिड तयार होते आणि हे नायट्रस ॲसिड प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अमाइन बरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीनं रिॲक्ट होते. वेगवेगळ्या पद्धतीनं का रिॲक्ट होते तर प्रायमरी अमाइनमध्ये 2 रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहेत, सेकंडरी अमाइनमध्ये 1 रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहे, टर्शरी अमाइनमध्ये एकही रिप्लेसेबल हायड्रोजन नाही. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये फक्त आणि फक्त प्रायमरी अमाइनसाठी रिॲक्शन दिलेली आहे. ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिक दोन्ही प्रकारच्या प्रायमरी अमाइनसाठी रिॲक्शन आपण शिकणार आहोत. तर मी इथं असं लिहितोय पहा, आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HNO नायट्रस ॲसिड. हे जे नायट्रस ॲसिड आहे रिॲक्शन मध्येच तयार करतात. कसं तयार करतात तर NaNO2 प्लस HCl. सोडियम नायट्राइट वरती HCl ची ॲक्शन करून हे नायट्रस ॲसिड तयार करतात आणि इथं इंटरमिजिएट प्रॉडक्ट कसं तयार होतं पहा, आर सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl मायनस हा प्रॉडक्ट तयार होतो. याचं नाव काय, आर म्हणजे अल्किल ग्रुप, अल्किल. हे 2 नायट्रोजन अल्किल डायअझोनियम, आझोट म्हणजे नायट्रोजन, डाय म्हणजे ग्रुप, डायअझोनियम क्लोराईड हा अनस्टेबल सॉल्ट तयार होतो. अनस्टेबल सॉल्ट तयार होतोय. याच्यावरती जर आपण वॉटरची ॲक्शन केली H2 तर ROH हा अल्कोहोल तयार होतो प्लस नायट्रोजन गॅस मुक्त होतो आणि HCl हा प्रॉडक्ट. चेक करा इक्वेशन बॅलन्स्ड आहे किंवा नाही. तर एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल, प्रायमरी अमाइनवरती नायट्रस ॲसिडचे ॲक्शन केल्यानंतर अल्कोहोल हा प्रॉडक्ट तयार होतो. हे ॲलिफॅटिक अमाइनसाठी. आणखीन एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी घेतो. C2H5 NH2 plus nitrous acid. Nitrous acid is prepared by the action of NaNO2 on HCl. The product formed is C2H5 single bond N triple bond N Cl minus and here positive charge on nitrogen. The name of the product is ethyl diazonium chloride. This is unstable, not stable, it is least stable. It immediately converts into ethyl alcohol plus nitrogen plus HCl. हे जर संबंध असेल तर ॲनिलीनसाठी आपण रिॲक्शन घेऊया. या ठिकाणी मी हे ॲनिलीनचं एक्झाम्पल घेतो.
हे ॲनिलीन C6H5NH2 याच्याबरोबर नायट्रस ॲसिड रिॲक्ट होतो. नायट्रस ॲसिड कसं तयार करतात तर HCl ची ॲक्शन सोडियम नायट्राइटवरती तयार करून रिॲक्शनमध्येच नायट्रस ॲसिड तयार होतोय. तो नायट्रस ॲसिड या ॲनिलीन बरोबर रिॲक्ट होऊन असा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळेल. हे फिनिल रिंग N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl मायनस. Here is plus. The name of the compound is benzene diazonium chloride. बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड या ठिकाणी तयार झालेला आहे. तर इकडे लक्ष द्या, अल्किल डायझोनियम सॉल्ट हा लेस स्टेबल आहे, मात्र बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड हा जास्त स्टेबल आहे याच्यापेक्षा. म्हणून याचा हा एक बेस्ट इंटरमिजिएट आहे. याचा उपयोग इंटरमिजिएट म्हणून करतात आणि याचा उपयोग करून भरपूर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला तयार करता येतात. तर बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड हे कंपॅरेटिव्हली मोर स्टेबल आहे. हे स्टेबल का होते तर रेझोनन्समुळे स्टेबल होते. आणि याची रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कशी घ्यायची ती मी या ठिकाणी एक्सप्लेन करतोय. व्यवस्थित समजावून घ्या. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिहिता येत नाहीत, पण जर आपल्याकडे सगळं बेसिक नॉलेज असेल तर ही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपल्याला लिहिता येतील. अन्यथा आपण ही स्ट्रक्चर्स लिहू शकणार नाही. हा जो विषय आहे हा पाठांतरनं आपल्याला येणार नाही. याच्यासाठी भरपूर प्रॅक्टिस करावी लागेल. रिॲक्शन वाचावे लागतील, रिॲक्शन लिहून काढावे लागतील, नोट्स काढावे लागतील, प्रश्नपत्रिका सोडवाव्या लागतील, टेस्ट द्याव्या लागतील. तर कुठे ह्या गोष्टी आपल्या मेमरीमध्ये राहतील. तर असं लिहितो, हे बेंझीन रिंग N ट्रिपल बॉन्ड N या नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि या नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर आहे. बेंझीन डायझोनियम आयन याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लिहित असताना इथं डबल हेडेड ॲरो मी लिहितो. स्ट्रक्चर कसं लिहायचं बा, हे 6 मेंबर रिंग, हे जे पाय इलेक्ट्रॉन आहेत ते इथं शिफ्ट होतील, त्यामुळे इथं डबल बॉन्ड तयार होईल. या नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि ट्रिपल बॉन्डमधला एक पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन या नायट्रोजनवरती शिफ्ट होतील आणि इथे डबल बॉन्ड N हे दोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्यामुळे याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज. असं कंपाऊंड तयार होईल. इथले इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळं इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल. ही एक रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर या ठिकाणी मी लिहिलं. नेक्स्ट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मी लिहितोय. आता पाय सिग्मा प्लस इकडे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचे, हे पाय इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट होते. स्ट्रक्चर लिहित असताना हा पार्ट आहे तसाच लिहितो. डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N या नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज, या नायट्रोजनवरती निगेटिव्ह चार्ज. इथं डबल बॉन्ड, इथं प्लस. हा डबल बॉन्ड आहे तसाच लिहिला. आता पुढचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला लिहायचं आहे. कसं लिहायचं तर
हा जो पार्ट आहे हा कॉमन आहे. डबल बॉन्ड N प्लस N निगेटिव्ह चार्ज. आता बघा हे पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतील आणि इथं पाय प्लस चार्ज झाला पॉझिटिव्ह चार्ज. पाय सिग्मा प्लस आपण इलेक्ट्रॉन कसे रिमूव्ह केलेत पहा. पाय सिग्मा प्लस पाय सिग्मा प्लस असं लिहिले. आता इथं डबल सॉरी हिअर इज डबल बॉन्ड, हिअर इज डबल बॉन्ड. आता शेवटचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं लिहायचं पहा. हे 6 मेंबर रिंग N प्लस डबल बॉन्ड N. आता हे 2 इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट होतील आणि हे पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट होईल. त्यामुळं असं स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल. या नायट्रोजनवरती 1 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर बेन्झीन डायझोनियम आयन हा रेझोनन्समुळे स्टेबल होतो आणि बऱ्याच रिॲक्शनमध्ये तो इंटरमिजिएट म्हणून वापरला जातो. याचा उपयोग करून बरीच ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपण तयार करू शकतो. तर ही जी रिॲक्शन आहे ॲक्शन ऑफ नायट्रस ॲसिड हे प्रायमरी अमाइन बरोबर वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट होते, सेकंडरी अमाइन बरोबर वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट होते, टर्शियरी अमाइन बरोबर वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट होते. आपल्या सिलेबसमध्ये फक्त प्रायमरी अमाइनची रिॲक्शन दिलेली आहे. या ठिकाणी मी हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर आणखीन आपल्याला 2 किंवा 3 व्हिडिओमध्ये हा टॉपिक आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. तर हा जो अमाइन्स हा टॉपिक आहे हा कम्पॅरेटिव्हली सोपा आहे. इतर टॉपिकपेक्षा रिॲक्शन सोपे आहेत. टॉपिक पण लहान आहे, त्यामुळं मॅक्सिमम मार्क्स मिळवण्यासाठी या टॉपिकचा आपल्याला निश्चितपणे उपयोग होईल. तर या ठिकाणी मी थांबणार आहे. आपण सर्वांनी शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल मी आपला आभार आहे. थँक्यू सो मच.